Hello guys. Good evening. Am I audible? Yes, sir. Hello, yes, audible. Okay. So you guys able to see my screen as well, right? Yeah. Okay. Okay. Guys, so far நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்னா AWS அதாவது different cloud provider இருக்காங்க like AWS, Azure, Google Cloud இவங்கெல்லாம் different cloud provider. அதுல நம்ம மெஜாரிட்டி ஆஃப் மார்க்கெட் ஷேர் யார்கிட்ட இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா AWS கிட்ட மார்க்கெட் ஷேர் அதிகமா இருக்கு. அதனால ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கார்பரேட் ஐடி கம்பெனிஸ், மேபி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி, இண்டிவிஜுவல், ஸ்டூடெண்ட் பொதுவா எதை லேர்ன் பண்றாங்கன்னா they are going for AWS cloud. So in which they are opting the services. So as you know, right, in my first day session நான் என்ன சொன்னேன்னா cloud computing. Cloud computing it's a concept that will provide you the different services. Using that we can able to perform our day-to-day task, right? So AWS, it is one of the cloud computing platform which provides different services, AWS services. I said yesterday more than 200 services are there in your AWS, and we have seen the different regions also for your AWS, and it has different availability zone in each region where your physical servers, physical hosts are available. And along with that, we have discussed something called edge location. What is edge location? Sometime, the latency, in order to catch your data, we basically going for edge location. That and all you no need to worry. That will taken care by your AWS. And the cloud computing model, abindra topic la, we have discussed the different deployment strategy, also service strategy. One is infrastructure as a service, and platform as a service, and third software as a service. And in your deployment model, we have a public cloud, we have a private cloud, and community cloud, and the hybrid cloud. So all those we discussed yesterday, right? Fine. So today my agenda, I'm going to talk about one of the important service. Maybe I can say this is your first AWS service that we are going to learn. AWS ல நிறைய சர்வீசஸ் இருக்கு. EC2 அப்படின்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. EFS இதுவும் ஒரு சர்வீஸ் தான். VPC இந்த மாதிரி நிறைய சர்வீஸ் இருக்குல்ல.
200க்கு மேற்பட்ட சர்வீசஸ் இருக்கு. அதுல நான் இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஒரு the service called IAM. IAMனு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு AWS. IAM means what அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதை தியரிட்டிக்கலாவும் ப்ராக்டிக்கலாவும் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது என்னது? ஒரு சர்வீஸ். AWS ப்ரொவைட் பண்ற ஒரு சர்வீஸ் IAM என்ற ஒரு சர்வீஸ். எப்படி AWSல 200க்கு மேற்பட்ட சர்வீசஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம், அதுல ஒன் ஆஃப் தி சர்வீஸ் தான் IAM என்ற சர்வீஸ். சரி, இந்த IAM சர்வீஸால என்ன பெனிஃபிட்? எதுக்காக AWSல போயிட்டு IAM சர்வீஸ் ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணணும்? என்ன காரணம்? சி, நம்ம ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட ஆல்ரெடி AWS அக்கௌண்ட் இருக்கு. நான் என்ன பண்ணுவேன்? பொதுவா let me click on sign in to the console. Directly I can see a root email ID and root password, right? Generally whenever if you log in, right, root user தான் login பண்ணுவேன். Account owner that perform task requiring some unrestricted access அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபுல் பர்மிஷன் அர்த்தம். இந்த ரூட் யூசரால ஓனரால என்ன வேணா பண்ண முடியும். AWSக்குள்ள ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் அவர் லாகின் பண்ணிட்டாரு, ஒரு 20 சர்வீஸ் இல்ல 30 சர்வீஸ் வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். அந்த சர்வீஸ்ல என்ன வேணா பண்ண முடியும். என்ன வேணா பண்ண முடியும்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் கிரியேட் பண்ணலாம், அவர் எடிட் பண்ணலாம், அவர் டெலிட் பண்ணலாம், இல்ல அவர் அப்டேட் பண்ணலாம். எல்லா விஷயத்தையுமே யாரால பண்ண முடியும்? இந்த ரூட் யூசரால பண்ண முடியும். ரூட் யூசர்ன்றது மோர் பவர்ஃபுல் யூசர். இவர் தான் ஓனர், அந்த அக்கௌண்ட்டுடைய ஓனர். அவருக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஐ ஹாவ் எ ஒரு டேக் savebh@gmail.com. இதான் என்னோட இமெயில் ஐடி. Let me clicking on next. And I have to give my password also. So let me giving the password and clicking on sign in. உடனே என்ன ஆகும்? We will get the AWS management console, right? This is the page you will get in. So you can select any region, right? பொதுவா ஏன் நார்த் விர்ஜினியா நான் செலக்ட் பண்றேன்? The reason because நார்த் விர்ஜினியால we have a multiple availability zone. இந்த ரீஜன்ல அதிகமான availability zone இருக்கு. So if you want to understand, right, I will tell you North Virginia region, right? So to know availability zone, right, number of availability zone, let me select, see how many availability zones are available in North Virginia. I can go this availability zone. Better I will go for global infrastructure. And we have a 99 availability zone in North Virginia. How many availability zone? How to understand that one? Let me tell you. So, இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் அப்படியே இருங்க, நான் அதை பார்த்து சொல்லிடுறேன். Let me go to easy tool. இதை பத்தி நீங்க worry பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் அது எத்தனை availability zone இருக்குன்னு காட்டுறதுக்காக. So let me clicking on launch instance. If you come here, there is a subnet. Edit. இந்த இடத்துல எத்தனை சப்நெட் இருக்குன்னு பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 availability zone. நார்த் விர்ஜினியால மொத்தம் எத்தனை availability zone இருக்குன்னா மொத்தம் 6 availability zone இருக்கு. இதை பத்தி நீங்க worry பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால நமக்கு என்ன அர்த்தம்னா எந்த சர்வரும் அந்த அவ்வளவு சீக்கிரமா கிராஷ் ஆயிடாது. நார்த் விர்ஜினியா எப்பவுமே ஒரு புது சர்வீசஸ் AWS ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா ரீஜனுக்குமே கொடுத்துட முடியாது இல்ல. எங்க முதல் ரீஜன் எங்க டெஸ்ட் திரும்ப பண்ணுவாங்க? அவங்க USA ரீஜன்ல தான் அதிகபட்சமா அவங்க நார்த் விர்ஜினியா இல்ல ஓகியோ போவாங்க. அதனாலதான் ரியல் டைம்ல கூட பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம். இதுக்கு நான் டிஃபரெண்ட் ஃபேக்டர் நேத்து சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். பட் நான் பிராக்டிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன பண்ணுவேன்? மோஸ்ட்லி ஐ வில் கோ ஃபார் நார்த் விர்ஜினியா இல்ல ஓகியோ. பட் இதுதான் போகணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது. யூ வில் கோ ஃபார் மும்பை, யூ வில் கோ ஃபார் கலிபோர்னியா, யூ கேன் கோ ஃபார் ஓரிகான். தட்ஸ் யுவர் விஷ். விஷயம் என்னன்னா, இங்க நீங்க ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் ஏதோ ஒண்ணு பண்றீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் ஆப்ட் பண்றீங்கன்னா, அந்த சர்வீஸ் உங்களுக்கு எங்கிருந்து கிடைக்கும்? இங்க இந்த ரீஜன்ல இருக்கிற அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இருக்கிற டேட்டா சென்டர்ல இருந்து கிடைக்கும். Am I clear, guys? Yes, Dinesh. Clear, sir. பட் என்னுடைய டாபிக் இது இல்ல. டாபிக் விட்டு வெளியே வந்துட்டேன். லிசன், சி, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நான் ரூட் யூசரா இப்ப என்ன பண்ணேன்? லாகின் பண்ணிருக்கேன். ரூட் யூசர்ன்றதான் மோர் பவர்ஃபுல் யூசர். இவரால இங்க இருக்கிற எந்த சர்வீசஸ் வேணா சர்ச் பண்ண முடியும், எந்த சர்வீசஸ் ஒன்னா கிரியேட் பண்ண முடியும், அவர் அப்டேட் பண்ணலாம், டெலீட் பண்ணலாம், எல்லாமே இருக்கு. அவருக்கு ரூட் பிரிவிலேஜஸ். இஸ் த மோர் பவர்ஃபுல் யூசர். என்ன AWS ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது தெரியுமா? AWS உடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ல, AWS உள்ள பெஸ்ட் பிராக்டிசஸ்ல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட சொல்றாங்க. என்னன்னா, do not
do not use root account for your day-to-day task அப்படின்றாங்க. ஒரு நிமிஷம். for your day-to-day task ன்னு சொல்றாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி வார்த்தையை பயன்படுத்தணும்? do not use root account for your day-to-day task அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க லாகினா ரூட் யூசரா லாகின் பண்ணாதீங்க, ஈவன் தோ நீங்க ஓனரா இருந்தா கூட அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் இந்த வார்த்தையை அவங்க பயன்படுத்தணும்? the reason because நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல, ரூட் யூசர்ன்றது மோர் பவர்ஃபுல் யூசர். ஒருவேளை என்னுடைய யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் உங்களை யாரோ ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, நான் ஆல்ரெடி ஒரு அப்ளிகேஷனை டிப்ளாய் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ AWS கிளவுட்ல. நீங்க மேபி என் மேல ஏதோ ஒரு கோவத்திலேயோ இல்லை ஹேக் பண்ணிட்டாலோ என்னுடைய அக்கௌண்ட் டெலிட் பண்ணாலும் அக்கௌண்ட் டெலிட் பண்ணி என்னுடைய சர்வரை டெலிட் பண்றீங்கன்னு வச்சுப்போம். நான் ஒரு சர்வரை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அந்த சர்வர்ல ஒரு அப்ளிகேஷனை டிப்ளாய் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அது ஒரு லட்சக்கணக்கான கஸ்டமர் பயன்படுத்திட்டு இருக்கான்னு வச்சுப்போம். மேபி உங்களுக்கு இஃப் யூ நோ மை யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ரைட், யூ மே டெலிட் ரைட் மை அக்கௌண்ட், யூ மே டெலிட் த சர்வர் ரைட், பிகாஸ் யூ ஆர் த ரூட் யூசர். அதனாலதான் AWS என்ன சொல்லுது, இந்த ரூட் யூசர்ல உனக்கு எல்லா பர்மிஷனுமே இருக்கு, நீ என்ன வேணா பண்ணலாம். யூ கேன் டெலிட் த அக்கௌண்ட், யூ கேன் கிரியேட் த அக்கௌண்ட், யூ கேன் அப்டேட் த அக்கௌண்ட். இன் தட் கேஸ் do not use your root account for your day-to-day task. என்ன சொல்றாங்க, நீங்க எவ்ரிடே ஒர்க் ஏதாவது பண்றீங்க, ரியல் டைம்ல ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஐடி கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, டெய்லி ஒரு வேலை செய்றீங்கல்ல, அதுக்கு ரூட் அக்கௌண்ட்டை பயன்படுத்தாதீங்க. சப்போஸ் நீங்க அந்த கம்பெனியோட மேனேஜர், நீங்க என்ன சொல்றீங்க, இல்ல என்னுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நான் வேற யாருக்கும் ஷேர்லாம் பண்ண மாட்டேன், தெரியாது, நான் ரூட் யூசரா தான் பண்ணி ஆகணும். the reason because நான் மேனேஜர், I should have the complete control. எனக்கு தோணும் போது I have to create the server, I need to delete the server, I need to update the server because I am the authenticated person அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. அப்ப என்ன சொல்லுது AWS, நீங்க பரவாயில்ல, இப்போ ஒருவேளை நீங்க உங்க கம்பெனில நீங்க ஒரே ஒரு ஆளோ இல்ல 2 பேரோ இல்ல ஒரு செட் ஆஃப் குரூப்போ ரூட் யூசரா தான் போகணும், பிகாஸ் யூ ஆர் த ஹையர் பர்சனாலிட்டியா இருந்தாலும் என்ன பண்ணுங்க, யூ ஜஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் யுவர் ரூட் அக்கௌண்ட் சொல்றாங்க. யூ ஜஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் யுவர் ரூட் அக்கௌண்ட் பை ஆடிங் another layer of protection, another layer of authentication சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க, see நம்ம gmail.com இருக்கு, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் யூசர் நேம் கொடுப்போம், பாஸ்வேர்ட் கொடுப்போம், உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், லாகின் பண்ணிடலாம். பட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூசர் நேம் கொடுத்துறோம், பாஸ்வேர்டு கொடுத்துறோம், பிளஸ் என்ன ஆகுது, மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் ஒன்று ஷோ ஆகுது, உடனே என்ன பண்றோம், அங்க இருக்கிற ஒரு டோக்கன் நம்பரை திருப்பி கொடுக்குறோம், அதுக்கப்புறம் தான் லாகின் ஆகுது. அப்போ இந்த டோக்கன் ஜெனரேட் பண்றோம்ல, இதுதான் another layer of authentication. இந்த ஆத்தென்டிகேஷனுக்கு பேர் we can call it as MFA அப்படின்வாங்க. MFA என்னது, மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன். ஜிமெயில டிஃபால்ட்டாவே என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் எனபிள் ஆயிருக்கு. அதனாலதான் நீங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா மட்டும் பேஜை பார்க்க முடியாது, உடனே உங்க மொபைலுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் போகும், அந்த லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணணும், யூ வில் கெட் சம் நம்பர், அந்த நம்பர் எடுத்து நீங்க உங்க லேப்டாப்ல போடுவீங்க, யூ கேன் ஏபிள் டு லாகின். அதே மாதிரிதான் AWS என்ன சொல்லுது, நீங்க ஒருவேளை ரூட் அக்கௌண்ட்டை தான் நான் பயன்படுத்துவேன்னு பிடிவாதமா இருந்தா, யூ ஜஸ்ட் ஆட் another layer of authentication which is nothing but multi-factor authentication. Are you clear so far? Yes. Yes, clear. Yes, sir. Clear. இப்போ எப்படி இந்த மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷனை ஆட் பண்றது? இந்த மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷனை ஆட் பண்ணனா ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க உங்களுடைய அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல, உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்க. Now you can see the security credential அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கா, just click on this security credential. இங்க ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கு பாருங்க, I hope you can able to see security credential அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கு. இந்த security credential நீங்க என்ன பண்ணுங்க, you have to click on. So let me click on this security credential. செக்யூரிட்டி கிரெடென்ஷியலை கிளிக் பண்ணா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், யூ வில் see something called you don't have MFA assigned. இது வரைக்கும் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணல, மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் கிரியேட் பண்ணல. நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன், ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் த மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன். வாட் ஐ வில் டூ, கேன் யூ see assign MFA, just click on assign multi factor authentication. நீங்க you can give some device name. Say for an example, I'm using say iPhone, இல்ல ஏதோ ஒரு பேர் கொடுத்துங்க, say this is my MFA1 அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்த அப்புறமா நீங்க எப்படி நீங்க செகண்ட் ஆர் another layer of protection பண்ண போறீங்க, நீங்க ஏதாவது ஆப் பயன்படுத்த போறீங்களா மொபைல்ல, இல்ல ஏதாவது செக்யூரிட்டி கீயை ஜெனரேட் பண்ண போறீங்களா,
இல்ல ஏதாவது ஹார்ட்வேர் ஓடிபி அப்படின்னா டைம் பேஸ்ட் ஓடிபி டோக்கன் ஏதாவது யூஸ் பண்ண போறீங்க. ரியல் டைம்ல பொதுவா மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனி என்ன பண்றாங்க, they are giving some app, authenticator app. அந்த ஆப் மூலமா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அப்ளிகேஷன் லாகின் பண்ணிப்பாங்க. நானும் என்ன பண்ண போறேன், authenticator ஆப்பையே பயன்படுத்திக்கிறேன். let me click on next. now இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, we have to install a compatible application such as Google Authenticator. அப்படின்னா மொபைல் நம்ம ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். என்னென்ன ஆப்லாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், AWS கிட்ட மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் பண்ணணும்னா என்னென்ன ஆப்லாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க சில ஆப். சப்போஸ் நீங்க ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்றீங்கன்னா Twilio Authenticator ஆப், ஆர் டியூஓ மொபைல், லாஸ்ட் பாஸ் ஆத்தென்டிகேட்டர், இல்ல மைக்ரோசாஃப்ட் ஆத்தென்டிகேட்டர், இது மாதிரி நிறைய ஆப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சேம் iOS என்ன பண்ணிருக்காங்க, சில ஆப்பை சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஆப்பை நீங்க பிளே ஸ்டோர்லயோ இல்லை ஆப் ஸ்டோர்லயோ போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணணும். டவுன்லோட் பண்ண அப்புறமா எனி டவுட்ஸ் ஓப்பன், ஏதாவது ஒரு ஆப் உங்க இஷ்டம் தான். இந்த ஆப் தான் யூஸ் பண்ணணும் நான் சொல்லல, ஏதாவது ஒரு ஆப். Yes, can you confirm? எதுவுமே பேச மாட்டிருக்கீங்க. Am I audible? Yes. Are you clear so far? Yeah. So you have to install one app in your mobile. Okay. Once you install, right, you can come back here. இந்த இடத்துல show QR code இருக்கா, you just click them. இப்போ ஒரு QR code கிடைக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், என் மொபைல்ல இந்த ஆப் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன். which app? The first app, the Twilio Authi, right? Authenticator app நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன். So if you want to, I can show you in the Google also. See, this is app. இந்த app என்ன பண்ணணும், you have to install in your mobile. once நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண அப்புறமா I have to scan it. என் ஆப்லயே பாத்தீங்கன்னா add account அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். I have to scan. நான் இப்ப ஸ்கேன் பண்றேன். when you scan it, right, so automatically one account will be created. ஒரு அக்கவுண்ட் என்ன ஆயிடும், கிரியேட் ஆயிடும். இப்ப நீங்க உங்களுடைய MFA கோட இங்க பாஸ் பண்ணணும். you have to send the MFA code. so இதுல ஒரு கோட் ஒரு 30 செகண்டுக்கு ஒரு வாட்டி மாறிட்டே இருக்கும். என் மொபைல் இப்ப மாறிட்டு இருக்கு. I cannot show it now, but if you want to show, I can show you as well. Let me turn on my video. See, so here we have one app, right? Yes or no? Yes. Yeah, it is showing some number, right? Yes or no? So Yeah. 30 second ஒரு வாட்டி இந்த நம்பர் மாறிட்டே இருக்கும். So நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன், I'm going to fill this particular number. So let me fill this 619587. okay, again one more code also I have to give it. Wait, 474084. now click on add MFA. that's it. your MFA got added. இங்க பாருங்க, your MFA got added now. இப்போ நான் என்னோட அக்கௌண்ட்டை லாக் அவுட் பண்றேன். you will see the difference when you log out. and once again I'm logging. see, I'm passing oranium@tech@gmail.com. I have to give the password. I'm giving the password. now can you see here, it is asking MFA code now. இப்போ என்னுடைய மொபைலை பார்த்து நான் என்ன பண்ணணும், I have to give the MFA code. I should give it. so if I give only, I can able to log in. so this is called another layer of authentication or another layer of protection. அப்போ AWS என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்க ரூட் யூசரா தான் எல்லாத்தையும் பண்ணுவேன்னு முடிவு பண்ணிட்டா, you can add another layer of authentication, which is nothing but multi-factor authentication. Am I clear so far? Yes. Clear. Okay. See guys, now I will explain one more. See, suppose consider like there is a bank. We have a bank. Inside the bank, consider we have a different desk. Say we have a help desk or maybe a service desk.
we have a desk called service desk. It's one area, right? Maybe consider this is area number 1. And we have another desk. Say this is employee desk. This is employee desk. This is maybe area 2 inside your bank. Consider like Indian bank. And we have another desk. Say maybe a financial oriented details you can collect here. Maybe a sensitive data. Financial desk. Say this is where you have some sensitive information about the employee, about the customer, anything you can take it. Sensitive info. So this is my area number 3. This is my area number 3. See guys, in the bank kulla oru vela nodairana, I'm just assuming, consider like I'm just assuming, kind of a college. ஒரு காலேஜ்ல யார் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவோம், ஒரு ஐடி கார்டு வச்சிருந்தா ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இந்த பேங்க்குள்ள நுழையலன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேபி கன்சிடர் லைக் த பர்சன் ஷுட் ஹேவ் an ஐடி கார்டு வச்சுப்போம். இந்த பேங்க்குள்ள நுழையலாம் என்ன பண்ண சொல்றாங்க, கைண்ட் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் வச்சுப்போம், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு. இந்த பேங்க்ல நுழையலாம், அது எம்ப்ளாயா இருந்தாலும் சரி, இல்ல அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணாத கஸ்டமரா இருந்தாலும் சரி, தே ஷுட் ஹேவ் ஐடி கார்டு. அது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்றான்னு வச்சுப்போம். ஸோ தே ஷுட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் an ஐடி கார்டு. ஒருவேளை அவங்க எம்ப்ளாயா இருந்தாலும் சரி, இல்ல கஸ்டமரா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஹையர் லெவல் மேனேஜ்மெண்டா இருந்தாலும் சரி, என்ன இருக்கணும், தே ஷுட் ஹேவ் an ஐடி கார்டு. இப்போ என்ன கொஸ்டின்னா, சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் தே ஆர் கஸ்டமர் ஒருத்தர் நுழைகிறார். அப்போ நுழைகிறாங்கன்னா தே ஷுட் ஹேவ் வாட், தே ஷுட் ஹேவ் an ஐடி கார்டு, ரைட்? தே ஷுட் ஹேவ் an ஐடி கார்டு. அப்ப நான் என்னன்னு சொல்லணும்னா, இந்த கஸ்டமர் என்னன்னு சொல்லலாம், ஆத்தென்டிகேட்டட் பர்சன் சொல்லலாம். ஆத்தென்டிகேட்டட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆத்தென்டிகேட்டர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த பர்சனுக்கு ஐடி கார்டு இருக்கு. பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ரூலே என்னதான், தே ஷுட் ஹேவ் ஐடென்டிட்டி. தே ஷுட் ஹேவ் ஐடென்டிட்டி. ஹூ இஸ் திஸ் கை, ரைட்? இந்த பேங்க்குள்ள நுழையிறதுக்கு இந்த பர்சனுக்கு யாரு கொடுத்தது, பிகாஸ் he has ஐடி கார்டு, ரைட்? So this is the authenticated person. Now, in the customer எந்த டெஸ்க்கு போலாம், he can able to go only for service desk, right? He cannot go for employee desk. He cannot go for a sensitive information இடத்துக்கு அனுப்புவீங்களா என்ன? Definitely you won't, right? You cannot send it. You will send it only the desk. You will போய்ட்டு எம்ப்ளாயி உட்கார இடத்துல போய் உட்காந்து கம்ப்யூட்டர் ஓபன் பண்ண முடியுமா? No. You will go only service எங்க தேவைப்படுதோ அங்க மட்டும் போயிட்டு அவர் விசாரிக்கலாம், ஹெல்ப் டெஸ்க் கிட்ட போலாம். அப்போ நான் இந்த பர்சன் ஆத்தென்டிகேட்டட் பர்சன் தான். ஆனா அவர் எந்த ஏரியாவுக்கு போகணும்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, எந்த ஏரியாவுக்கு எந்த ரிசோர்சஸ் அவர் ஆக்சஸ் பண்ணணும், ஒன்லி சர்வீஸ் ரிசோர்சஸ் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். என்ன பர்மிஷன் அவருக்கு இருக்கு, அந்த அவருடைய பர்மிஷன் ஒன்லி சர்வீஸ் ஏரியால மட்டும்தான் இருக்கு. சப்போஸ் இப் யூ டேக், அந்த கம்பெனில ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்கா, நவீன் ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்கா, அந்த பர்சனும் ஆத்தென்டிகேட்டட் பர்சன் தான், பிகாஸ் he has ஐடி கார்டு. he is also authenticated person, he has an ஐடி கார்டு. இப்போ இவருக்கு எங்க ஆக்சஸ் இருக்கு, மேபி he can go for service desk also, he can go for employee desk also, but he cannot go for a sensitive information area, right? இவர் authenticated person தான், but he should access the service desk. He can go for employee desk, but he cannot go for a financial desk. But suppose, say the manager is Kishore. இந்த பர்சன் என்னதான், he has an ஐடி கார்டு. அப்ப இவர் என்னதான், authenticated person தான். இப்ப இவருக்கு சர்வீஸ் டெஸ்க்கும் போலாம், எம்ப்ளாயி டெஸ்க்குக்கும் போலாம், ஃபினான்ஷியல் டெஸ்க்கு கூட போகலாம். அப்போ ஒரு பர்சனுடைய ரோலுக்கு ஏத்த மாதிரி அவருக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்குது. ஒரு பர்சனா இருந்தாவே இட் மீன்ஸ் தட் அந்த பர்சன் அந்த பேங்க்குக்கு போறாங்க. if he has the ID card, we are calling that guy as an authenticated user. But whether the guy is authorized user, அதான் கேள்வி. ரெண்டு வேர்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு authentication, செகண்ட் வேர்டு authorization. இந்த ரெண்டு வேர்டுக்கு வித்தியாசம் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஆத்தென்டிகேஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஐடென்டிட்டி, அந்த பர்சன் இஸ் த வேலிட் யூசர் அப்படின்னு பத்தி பேசுறது ஆத்தென்டிகேஷன். ஆத்தரைசேஷன்னா அந்த பர்சனுக்கு என்னென்ன ஆக்சஸ் இருக்கு, ஆக்சசபிலிட்டி, அதை பத்தி பேசுறது ஆத்தரைசேஷன். ஆத்தென்டிகேஷன்னா ஐடென்டிட்டியை பத்தி பேசுறது, ஆத்தரைசேஷன்னா ஆக்சசபிலிட்டியை பத்தி பேசுறது. ரிமெம்பர், சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு காலேஜ்ல படிக்கிறீங்க, ஸ்டூடெண்டா இருக்கட்டும், ஸ்டாஃபா இருக்கட்டும், எவ்ரி ஒன் ஹஸ் an ஐடி கார்டு, ரைட்? அப்ப ஆல் ஆர் authenticated, பட் who is authorized? மேபி சில பேர் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், மேபி சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கிற இடத்துக்கு போக முடியும். ஆமா, ரைட் ஆர் நாட்? சில பேர் மட்டும்தான் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு போக முடியும். அப்போ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்சஸ் தட் பர்சன் ஹஸ், அதை பத்தி பேசுறதா என்னது,
ஆத்தரைசேஷன். அதே மாதிரிதான் ஏடபிள்யூஎஸ்லயும் ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு, ஐஎம்னு ஒரு சர்வீஸ். இந்த ஐஎம்ன்ற சர்வீஸ்க்கு என்ன மீனிங் கேட்டீங்கன்னா ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் management. So identity it will talk about authentication. Identity it will talk about authentication. Access it will talk about authorization, right? Identity will talk about authentication, access it will talk about authorization. For an example, if you are working in some IT company, or IT company work பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இந்த IT company we have a different role, right? Say developer ஒரு ரோல் இருக்கும், QA ஒரு ரோல் இருக்கும், say manager ஒரு ரோல் இருக்கும், lead, architect, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ரோல் இருக்கும், கரெக்ட் தானே? Architect and scrum master, right? There are many roles, right? If you join an IT company, as of now, let me take it only 2 roles. One is a dev and QA role, developer and QA. இப்போ நீங்க தான் DevOps engineer, you are the DevOps engineer. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்காக ஒரு பப்ளிக் கிளவுட் பயன்படுத்துறீங்க. பப்ளிக் கிளவுட் யாரு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், AWS. நீங்க அந்த கம்பெனியோட DevOps இன்ஜினியர், நீங்க தான் DevOps ஆர்கிடெக்ட். சே கன்சிடர் லைக் நீங்க ஒரு சீனியர் பர்சன், DevOps ஆர்கிடெக்ட். உங்ககிட்ட தான் அந்த ரூட் பிரிவிலேஜஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். You have that root privilege. When I say root privilege னா அர்த்தம் root username and root password இருக்கு, and you are protected also. மல்டி லேயர் போட்டு நீங்க ஆத்தென்டிகேட்டும் பண்ணி வச்சிட்டீங்க. இப்ப அந்த கம்பெனில கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 பேர் ஒர்க் பண்றாங்க, 20 பேர் ஒர்க் பண்றாங்க. 20ல 10 பேர் டெவலப்பர், 10 பேர் டெஸ்டரா கூட இருக்கட்டுமே, 20 பேர் கொண்ட டீமா இருக்கட்டும். இப்ப இந்த டீம்ல இருக்கிற எல்லாருமே என்ன பண்ண போறாங்க, அதே ப்ராஜெக்ட்காக தான் ஒர்க் பண்றாங்க. அதனால நீங்க உங்களுடைய ரூட் யூசர் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தலாமா உங்களுக்கு? நோ, ரைட், இட் இஸ் நாட் எ குட். நீங்க ஆர்கிடெக்ட்ன்றதால உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்டோட ஈச் அண்ட் எவரி காரணம் உங்களுக்கு தெரியுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் உங்ககிட்ட அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்காங்க, யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்துருக்காங்க. மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் நீங்க பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. நீங்க அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ற 20 பேருக்கு அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட முடியாது. பிகாஸ் நீங்க பண்ண எல்லா விஷயமும் இல்ல அந்த கம்பெனி மேனேஜ் பண்ற எல்லா விஷயமும் டெலீட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஒரு ஜூனியர் டெஸ்டர் வரான், ஜூனியர் டெவலப்பர் வரான், அவன் என்ன பண்ணலாம், தெரியாத ஒரு விஷயத்த பண்ணி என்ன ஆகலாம், அந்த ஒட்டுமொத்த சிஸ்டம் will be collapsed, right? பேக்கப் இல்லைன்னா என்ன ஆகுறது? Yes or no? It will be very difficult, right? Yes or no? So அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, 20 பேருக்கு ரூட் பிரிவிலேஜஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will create a new credential for them. They will create a new credential. அந்த credential தான் என்னது, I am user அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த credential I am user அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா, சே ஒரு 20 பேர் ஜாயின் பண்றான்னு வச்சுப்போம், இல்ல இப்பத்துக்கு ஒரு 2 பேர் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு டெவலப்பர் ஜாயின் பண்றான், ஒரு டெஸ்டர் ஜாயின் பண்றான். இந்த டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும் ரூட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ரூட் யூசர் அவனுடைய அக்கௌண்ட்ல போயிட்டு ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்ணுவான். அந்த யூசருக்கு பேர் I am user. I am user கிரியேட் பண்ணிட்டா இவனுக்கும் என்ன கிடைக்கும், ஒரு கிரெடென்ஷியல் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த டெஸ்டருக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரு கிரெடென்ஷியல் கிடைக்கும். இப்ப டெவலப்பர் செய்யற வேலைக்கு ஏத்த மாதிரி அவருக்கு சில சர்வீசஸ் தேவைப்படும். அப்போ டெவலப்பருக்கு ஆர்கிடெக்ட் என்ன பண்ணுவான், அவன் சில பாலிசியை அட்டாச் பண்ணுவான். பாலிசினா என்ன அர்த்தம், பர்மிஷன். எந்தெந்த ரிசோர்சஸ் எல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண நினைக்கிறானோ அந்த ரிசோர்சஸ் மட்டும். இங்க பாருங்க, ரூட் யூசரால எல்லாமே பண்ண முடியும். ஆனா ரூட் யூசர் கிரியேட் பண்றால ஒரு யூசர் I am user, அந்த I am யூசரால எதுவுமே பண்ண முடியாது. இவர் பர்மிஷன் அட்டாச் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த ரிசோர்சஸ் அவர் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி QAக்கு என்ன ரோல் இருக்கோ அந்த ரோலுக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் சில பர்மிஷனை மட்டும் என்ன பண்ணலாம், அட்டாச் பண்ணுவார். இததான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், I am அப்படின்னு சொல்றோம். சி, இங்க நான் ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்றல, ஒரு கிரெடென்ஷியலை கிரியேட் பண்றல, அது ஆத்தென்டிகேஷன் அர்த்தம். ஏன்னா இவர் கிரெடென்ஷியலே கிரியேட் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும், அவங்களால லாகினே பண்ண முடியாது. அப்ப அது ஆத்தென்டிகேஷன். அதுக்கப்புறம் இவர் சில பர்மிஷன் அட்டாச் பண்றாருல, அதுதான் ஆத்தரைசேஷன். இப்ப இவருக்கு ஒரு 3 பர்மிஷன் அட்டாச் பண்றாரு, டெஸ்டருக்கு ஒரு 2 பர்மிஷன் கொடுத்திருக்காரு, அப்பதான் அது ஆத்தரைசேஷன். ஆத்தரைசேஷன்ன்றது கிவிங் த பர்மிஷன், அட்டாச்சிங் சம் பாலிசி, ரைட்? பட் ஆத்தென்டிகேஷன்ன்றது whether this guy is a valid user or not, talks about identity. உங்ககிட்ட ஆதார் கார்டே இல்லைன்னா இந்தியனே இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க, ரைட்? அதுக்கப்புறம் ஆத்தரைசேஷன் வருது, இல்ல எந்த ஏரியாக்குள்ள நுழையக்கூடாது. சி, AWS ஓட கிளியர் டாக்குமெண்டேஷன்ல இட் இஸ் கிளியர்லி சேயிங், ரைட், வாட் இஸ் I am? I am is nothing but can you see here? ஒரு நிமிஷம்.
So AWS documentation says IAM is nothing but who can access what. Who can access what? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யாரால எந்த ரிசோர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதோ அதுதான் ஐஎம். ஐஎம்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு ஆத்தன்டிகேஷன், இன்னொன்னு ஆத்தரைசேஷன். ஆத்தன்டிகேஷன்னா என்ன? whether this guy is the valid user or not. அப்ப அவனுக்கு கிட்ட என்ன இருக்கணும்? அவங்கிட்ட credential இருக்கணும். ஆத்தரைசேஷனா என்ன? credential இருக்கு, அதுல எக்கச்சக்கமான சர்வீசஸ் இருக்கு, அதுல எந்த சர்வீசஸ் அவனால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், என்ன கைண்ட் ஆஃப் விஷயத்த பண்ண போறான், ரீட் பண்ண போறானா இல்ல ரைட் பண்ண போறானா, அதுதான் authorization. Will you able to understand what is the difference between authentication and authorization? Yes. Sir, one more, sir. Okay. நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஏடபிள்யூஎஸ்ல ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அந்த சர்வீஸ்க்கு பேர் ஐஎம்னு ஒரு சர்வீஸ். ஐஎம்ன்றதுக்கு மீனிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னா, இட் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆத்தன்டிகேஷன் அண்ட் ஆத்தரைசேஷன். ஆத்தன்டிகேஷனா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த பர்சன், சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இப்போ என்கிட்ட ஒரு ரூட் யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு இருக்கு. நீங்க எங்கிட்ட ஆன்லைன்ல 8 பேர் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இவங்க யாருக்குமே என்னுடைய ரூட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்க மாட்டேன். நீங்க எல்லாருமே என்னுடைய டீம் தான். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஏன் நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க போயிட்டு அன்வான்டா என்னுடைய ரிசோர்ஸை டெலிட் பண்ணுவீங்களோ, இல்ல என்னுடைய ரிசோர்ஸை மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுவீங்களோ, இல்ல என்னுடைய ரிசோர்ஸை நீங்க பாப்பீங்களா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் ஆல் தோஸ் பர்மிஷன் டு யூ பிகாஸ் யூ ஆர் தி ஜூனியர் பர்சன் அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், I will go ahead and I will create a new user. That user is nothing but I am user. அப்போ உங்க 8 பேருக்கும் நான் ஒரு கிரெடென்ஷியலை ஷேர் பண்ணுவேன், 8 கிரெடென்ஷியல் ஷேர் பண்ணுவேன். நீங்க அது மூலயமா இதை லாகின் பண்ணலாம். ஆனா விஷயம் என்னன்னா, நீங்க அதை ரீட் பண்ண முடியுமா, ரைட் பண்ண முடியுமா, அப்டேட் பண்ண முடியுமா, டெலிட் பண்ண முடியுமான்றது எதை பொறுத்து இருக்கு? நான் கொடுக்கிற பர்மிஷனை பொறுத்து இருக்கு. ரைட்? நான் யூசர் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறேன், தவிர பர்மிஷன் கொடுக்கல. சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், கிருப்பாச்சிக்கு நான் ஒரு 4 பர்மிஷன், ரீட் பர்மிஷன் கொடுத்திருக்கேன், ரைட் பர்மிஷன் கொடுத்திருக்கேன். சே விக்னேஷ்க்கு நான் ரீட் பர்மிஷன் கொடுத்திருக்கேன், ரைட் பர்மிஷன் கொடுத்திருக்கேன், அப்டேட் பர்மிஷன் கொடுத்திருக்கேன். இன்னொருத்தருக்கு நான் டெலிட் பர்மிஷன், ரீட் பர்மிஷன் கொடுத்திருக்கேன். இது எல்லாமே யார் மேனேஜ் பண்றது? ஆஸ் ஏ ரூட் யூசரா நான் தான் என்ன பண்ணுவேன், உங்களுக்கு கிரெடென்ஷியல் கொடுத்துட்டா ஆத்தன்டிகேஷன் முடிச்சிட்டேன்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு நான் பர்மிஷன் கொடுத்தா ஆத்தரைசேஷன் முடிச்சிட்டேன்னு அர்த்தம். Authorization talks about which services that you are accessing, what kind of action that you are going to perform. But authentication is nothing but whether you can able to log in. Very simple in a layman term. Is that okay? Okay, sir. Yes. So whenever if someone is asking what is IAM, IAM is nothing but who can access what. இதுல clear-ஆ சொல்லிருக்காங்க பாருங்க AWS. அதோட clear documentation what it is saying. See, let me show. What is IAM? Please be on mute, guys. Okay. What is IAM? Identity and access management is one of the service which helps, guys, please be on mute. Ayappan. Yes, sir. Please be on mute. Okay, so it is a one service which help you to securely control access to your AWS resources. AWS இருக்கிற மல்டிபிள் சர்வீசஸ்ல எந்த சர்வீஸ் யார் ஆக்சஸ் பண்ணணும்ன்றத செக்யூர் பண்றதுக்கான ஒரு சர்வீஸ் தான் இந்த IAM. With IAM நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can centrally manage the permission that control which AWS resources user can access. எந்த AWS resources யார் ஆக்சஸ் பண்ணணும்ன்ற விஷயத்தை யார் கண்ட்ரோல் பண்றது? நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் as a root user. You use IAM to control who is authenticated. இப்போ ஃபார் an example, எல்லாருமே லாகின் பண்ண முடியாது. நான் authenticated person அர்த்தம் உங்களுக்கு நான் credential generate பண்ணி அனுப்பணும். And authorized as a permission to use resources. இத பிராக்டிகலா சொன்னா இன்னும் புரியும். பட் இப்போதைக்கு என்ன வச்சுக்கோங்க, as a DevOps engineer நான் என்ன பண்ணுவேன், AWSல போயிட்டு ஒரு IAM யூசரை கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு பாலிசியை அட்டாச் பண்ணுவேன். அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஆத்தன்டிகேஷனும் ஆத்தரைசேஷனும் ப்ரொவைட் பண்றேன். நீங்க அதுக்கு என்ன தெரியுமா பண்ணணும், இந்த ரியல் டைம்ல ஜீரான்னு ஒரு டூல் பயன்படுத்துவாங்க. ரியல் டைம்ல ஒரு டூல் பயன்படுத்த, அந்த டூலுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? ஜீரா. நீங்க இந்த டிக்கெட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வாட் இஸ் டிக்கெட் தெரியுமா? ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோல டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணுவீங்களே, கேள்விப்பட்டதுல டிக்கெட். அதே மாதிரிதான் ரியல் டைம்ல ஜீரா ஒரு டிக்கெட்டிங் டூல். இந்த டூல்ல என்ன பண்ணுவாங்க, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புது டெவலப்பர் வந்து ஜாயின் பண்றான்.
ஒரு புது டெவலப்பர் அந்த கம்பெனிக்கு ஜாயின் பண்றான். உடனே அவன் என்ன பண்ணுவான், சரி அவன் லாகின் பண்ணி பார்க்கறான், அவுட்லுக்கை லாகின் பண்ண ட்ரை பண்றான். ஆனா அவுட்லுக் அவனுக்கு லாகின் பண்றதுக்கு கிரெடென்ஷியல் இல்லை. அப்போ உடனே அவுட்லுக் இவன் என்ன பண்ணுவான், ஜீரா டிக்கெட்ல போயிட்டு ஒரு டிக்கெட் ஒன்று ரைஸ் பண்ணுவான், சேயிங் தட் நான் வந்து புதுசா இந்த கம்பெனில ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன், என்னால அவுட்லுக் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல, எனக்கு நீங்க இன்னும் கிரெடென்ஷியல் கொடுக்கல அப்படின்னு. உடனே நான் என்ன திரும்ப பண்ணுவேன், ஏடபிள்யூஎஸ் போவேன். ஏன்னா என்னோட அவுட்லுக் நான் எங்க தான் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், ஏடபிள்யூஎஸ்ல தான் ஹோஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஏடபிள்யூஎஸ் போவேன். நான் டெவாப்ஸ் ஆர்கிடெக்ட்ல உடனே ஏடபிள்யூஎஸ்ல போயிட்டு என்ன பண்ணுவேன், நான் தான் ரூட் யூசர். உடனே இங்கிருந்து நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு ஐஎம் யூசரை கிரியேட் பண்ணுவேன். ஐஎம் யூசரை கிரியேட் பண்ணா என்ன அர்த்தம், ஐஎம் யூசரை கிரியேட் பண்ணா என்ன அர்த்தம், இவனுக்கு யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் கிடைச்சிடும். இவனுக்கு என்ன கிடைச்சிடும், யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு கிடைச்சிடும். யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு கிடைச்சிடும். இது மூலமா நான் என்ன முடிச்சுன்னு அர்த்தம், ஆத்தென்டிகேஷன் முடிச்சுன்னு அர்த்தம். இஸ் த ஆத்தென்டிகேட்டட் பர்சன். யாரு யார் என்கிட்ட டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணணும் அவன். அடுத்தது நான் என்ன தெரியுமா பண்ணணும், அவனால இப்ப லாகின் பண்ண முடியும், ஆனா ஒண்ணுமே பார்க்க முடியாது, பிளாங்கா இருக்கும். அவனால இமெயில் அனுப்ப முடியாது, இமெயில பார்க்க முடியாது, இமெயில எடிட் பண்ண முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது அவனால. அப்புறம் என்ன பண்ணணும், ஐ ஹவ் டு அட்டாச் சம் பர்மிஷன். அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், we can call it as பாலிசின்னு சொல்றாங்க. அதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், பாலிசி. பாலிசினா பர்மிஷன். பர்மிஷன் என்ன அர்த்தம், ஆத்தரைசேஷன். பர்மிஷன் என்னது, ஆத்தரைசேஷன். அப்ப நான் அவனுக்கு என்ன கொடுக்கணும், எல்லா பர்மிஷனும் கொடுக்கணும். அவன் இமெயில பார்க்க முடியணும், அவனுக்கு இமெயில் அனுப்ப முடியணும், அவன் இமெயில டெலீட் பண்ண முடியணும். எல்லா பர்மிஷனும் என்ன பண்ணுவேன், அவனுக்கு என்ன தேவையோ அந்த பர்மிஷன் ஐ கேன் கிவ் இட். வெளியிருந்து ஒரு யூசர் அவுட்லுக்கு உள்ள அனுப்பக்கூடாது. கரெக்டா, ஆர்கனைசேஷன் விட்டு வெளியே ஒருத்தர் இமெயில் அனுப்புறா, வரக்கூடாது. ரைட். அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன், அதுக்கான பர்மிஷனையும் நான் என்ன பண்ணுவேன், டெனை பண்ணுவேன். அப்ப எல்லா விஷயத்தையும் யார் பண்ணுவாங்க, as a DevOps architect. This is nothing but authentication and authorization. Am I clear, guys? Clear, sir. Yeah. Fine. Yeah, clear. இப்போ நம்ம let's see practically. See for an example, I will go to my management console. இந்த search bar இருக்குல்ல, இந்த search barல just type பண்ணுங்க IAM. IAM அப்படின்னு கொடுத்த உடனே IAM ஒன்று ஓபன் ஆகுது பாத்தீங்களா, manage access to your AWS resources. அது என்னங்க resources அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், resourcesனா AWS இருக்கிற மல்டிபிள் சர்வீசஸ் பத்தி. EC2ன்றது ஒரு சர்வீஸ், டைனமோ டிபின்னு ஒரு சர்வீஸ், ஆர்டிஎஸ்னு ஒரு சர்வீஸ், பிபிசின்னு ஒரு சர்வீஸ், இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான சர்வீஸ், S3ன்னு ஒரு சர்வீஸ். ஏடபிள்யூஎஸ்ல எக்கச்சக்கமான சர்வீசஸ் இருக்குல்ல, அந்த சர்வீசஸை யாரு பயன்படுத்தணும், எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தணும், அவங்களால ஒன்லி ரீட் பண்ண முடியுமா, டெலிட் பண்ண முடியுமா, ரைட் பண்ண முடியுமா, அப்டேட் பண்ண முடியுமா, எந்த அளவுக்கு அவனுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கலாம், அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக ஏடபிள்யூஎஸ்ஏ ப்ரொவைட் பண்ற ஒரு சர்வீஸ் தான் IAM என்ற சர்வீஸ். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், I can click on this IAM. நான் அதுக்கு முன்னாடி see guys, நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிடுறேன். ஏடபிள்யூஎஸ்ல இன்னொரு சர்வீஸ் ஒன்று இருக்கு, அந்த சர்வீஸ்க்கு பேர் S3. S3 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சர்வீஸை பத்தி நான் படிக்கல, தனியா இந்த கிளாஸ் நான் தனியா எடுக்க போறேன். இப்போதைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள புரிய வைக்கிறதுக்காக S3 ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. இந்த S3க்கு மீனிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ். சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ், இந்த வார்த்தையிலே மீனிங் இருக்கு, ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ். S3 எஸ்ன்னு போடுறதுக்கு பதில் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, S 3 முறை இருக்குல்ல, S3ன்னு போட்டாங்க. அதோட அப்ரிவேஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா, சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ். ஸோ சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் ஒரு ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ், ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லலாம். நம்ம பொதுவா கூகுள் டிரைவ் பயன்படுத்துறோம்ல, கூகுள் டிரைவ் எதுக்காக, இட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ், ரைட். கூகுள் டிரைவ்ல நீங்க என்ன பண்ணிப்பீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச போட்டோ, ஃபைல்ஸ், வீடியோ, இது எல்லாமே நீங்க அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 20 GB 15 GB கூகுள் வந்து ஃப்ரீயாவே நம்மளுக்கு ஆஃபர் பண்றாங்க. அதே மாதிரி தான் ஏடபிள்யூஎஸ்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு ஃபைல்ஸ், ஏடபிள்யூஎஸ் ஒரு ஃபைலை நம்ம சேவ் பண்ண நினைச்சா, ஏடபிள்யூஎஸ்ல பீப்புள் எந்த சர்வீஸ்க்கு போவாங்க, S3ன்ற சர்வீஸ்க்கு போவாங்க. S3 இதை வந்து நார்மலா ஏடபிள்யூஎஸ்ல நம்ம என்னன்னு தெரியுமா சொல்லுவோம், சில டைம் S3ன்னு சொல்லுவோம், சில டைம் பக்கெட்னு சொல்லுவோம். சில டைம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, பக்கெட்ல எப்படி வாட்டரை சேவ் பண்ணிக்கலாமோ அதே மாதிரி S3 என்னன்னு சொல்றாங்க சில பேர், பக்கெட். ஏன்னா அதோட லோகோவே பக்கெட் லோகோ தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க பாருங்களேன், இங்க S3க்கு பக்கெட் லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. S3ன்றது ஒரு ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் ஏடபிள்யூஎஸ்ல. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஒன்னும் பண்ண போறது, ஒரு பக்கெட்டை மட்டும் கிரியேட் பண்ணி காட்ட போறேன். எப்படி கிரியேட் பண்றது நான் இன்னொரு கிளாஸ்ல சொல்றேன், பட் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் அப்படி கவனிச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் கிரியேட் பக்கெட், ஏதாவது ஒரு நேம் இங்க ஒன்று கொடுக்கலாம், ஏதோ ஒரு நேம். சே திஸ் இஸ் பக்கெட் -01 இன்னைக்கு டேட்டு கொடுத்துட்றேனே 28 June 2023. இங்க எதை வேணா பேரா கொடுங்க, பக்கெட் -01 28 June 2023 அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். இல்ல இப்ப வேண்டாம், S3 பேசும்போது நம்ம இதை தெளிவா பேசலாம், இப்ப வேண்டாம். இப்பத்துக்கு ஜஸ்ட் சொல்லித்தரணுமே சொல்லித்தரேன், ரைட்.
இந்த இடத்துல ரீஜன் பாத்தீங்களா, நான் இங்க வந்து குளோபல் வந்துச்சு. ஏன்னா S3 குளோபல் சர்வீஸ். ஒரு இன்டெப்தா போக வேண்டாம். ஜஸ்ட் இதெல்லாம் பார்க்காம எதுவுமே நான் பார்க்கல, எதுவுமே பார்க்கல. டைரக்டா என்ன பண்ண போறேன், கிரியேட்டிவ் பக்கெட் கொடுத்துருப்பேன். பேரை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். பேரை கொடுத்துட்டு ஒரு பக்கெட்டை ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்படி வந்துச்சுன்னா பக்கெட் ஒன்று வந்துச்சுன்னு அர்த்தம். என்ன பக்கெட்டோடைய பேரு, இதான் பக்கெட்டோடைய பேரு. இந்த பக்கெட் எந்த ரீஜன்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், யூஎஸ் ஈஸ்ட் நார்த் விர்ஜினியா ரீஜன்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். போதும், இப்போதைக்கு நம்ம வேற எதுவுமே இதை பத்தி பேச வேண்டாம். பட் இப்போ ஜஸ்ட் பாருங்க, நான் அப்ளிகேஷனை விட்டு வெளியே வந்துட்டேன். ஒரு நிமிஷம், aws.amazon.com அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கேன். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் சைன் இன் டு கன்சோல். இப்போ நீங்க எப்ப வேணும்னாலும் அந்த பக்கெட்டை பார்க்கணும்னு நினைச்சா இங்க S3 டைப் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த பக்கெட் அங்க இருக்கும். Can you see here? இந்த பக்கெட் இப்ப இருக்கு. So far clear? Yes. கைஸ், இந்த சர்வீசஸ் நான் தனியா எடுக்க போறேன். பட் இப்போதைக்கு ஒரு பக்கெட்டை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எதுக்கு, ஏன், அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துல புரிஞ்சிடும். பட் so far clear? Yes, sir. Yes. Okay. Now listen. நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா, I am going to create IAM னு சொன்னேன்ல, S3 பத்தி பேசாதீங்க. IAM நான் ஒன்னு கிரியேட் பண்றேன்னு சொன்னேன்னா, let me clicking on IAM also. IAM நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ IAM கிளிக் பண்ணும்போது இது வரைக்கும் IAMல எந்த யூசரும் இல்லை, அதனால தான் 0ன்னு காட்டுது. நான் இப்போ என்ன பண்றேன், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல யூசர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா பாருங்க. யூசர், IAM யூசர், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல யூசர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, கிளிக் ஆன் திஸ் ஒன். இப்போ யூசரும் எதுவும் கிடையாது இங்க. I am going to create one user. Can I create one user? Yes, I will create one user. எப்படி கிரியேட் பண்றதுக்கு இங்க பாருங்க. Can you see add user னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அதனால I will click on add user. I can give some username also. சரி, நான் என்ன கொடுக்க போறேன், user -01 சரி, நான் என்ன கொடுக்குறேன் 28 அதே மாதிரி ஜூன் 2023 அப்படின்ற மாதிரி ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். யூசர் நம்பர் 1 இல்ல, ஈஸியா புரியறதுக்காக யூசர் 01 போதுமே. எதுக்கு நம்ம கஷ்டமா கூட, யூசர் 01 யூசர் நேம். அடுத்தது இது என்ன கேக்குது, ப்ரொவைட் யூசர் ஆக்சஸ் டு AWS மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீ ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்றல, அவன் வந்து இந்த மாதிரி AWS மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல் அவனுக்கு வேணுமா? ஆமா வேணும். பொதுவா நம்ம இந்த AWS ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு 2 வழி இருக்கு கைஸ். நாம வச்சுக்கோங்க, AWSன்றது ஒரு AWS நிறைய சர்வீசஸ் இருக்குல்ல, நம்ம பொதுவா எப்படி ஆக்சஸ் பண்றோம், UI வழியா aws.amazon.com அதுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம ஆக்சஸ் பண்றோம். இன்னும் நல்ல டெக்னிக்கலா இருக்கிறவங்க இல்ல ஆர்கிடெக்ட் லெவல்ல இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் UIக்கே போக மாட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் எதுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க, கமாண்ட் லைன் வழியாவே ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. எந்த லெவல் வழியாவே ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க, கமாண்ட் லைன், கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் இருக்குல்ல, கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. இதான் டெர்மினல், மேக் விஷன் டெர்மினல். இதை யூஸ் பண்ணியே எல்லா விஷயத்தையும் முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அவங்க பொதுவா எதுக்கே போக மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி UIக்கே போக மாட்டாங்க. அதனாலதான் இங்க இந்த கேள்வி வருது. நீ வந்து இப்போ ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்ண போறியே, அந்த யூசருக்கு நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு யூஐயே வேணுமா அவனுக்கு, இல்ல அவன் கமாண்ட் லைன்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிப்பாருன்னு கேட்கறான். நான் என்ன சொல்றேன், இல்ல அவனுக்கும் UI வேணும் அப்படின்னு நான் என்ன பண்றேன், ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் திஸ் ஒன். Am I clear so far? Yes. 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 Then are you providing console access to a person already ஒருத்தர் இருக்கானா, இல்ல are you going to create, I want to create an IAM user. I want to create an IAM user. We recommend that you create an IAM user only if you need to enable some programmatic access to access key. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. I want to create an IAM user. Now come below. Now இது என்ன சொல்லுது, கன்சோல் பாஸ்வேர்ட். நீ யூசரை கிரியேட் பண்ற, அவனுக்கு பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும்ல நீங்க, அவன் எப்படி லாகின் பண்ணுவான்? அந்த IAM யூசர், அந்த தினேஷ்ன்ற பர்சனுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், I have to give the password. அப்போ நீங்க ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்டு எதனா கொடுக்க போறீங்களா, அதாவது AWS இப்ப என்ன பண்ணும், நான் நெக்ஸ்ட்னு கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இவர் ஒரு பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துருவாரு. அந்த பாஸ்வேர்டை அவனுக்கு ஷேர் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ஒரு பாஸ்வேர்டை கொடுக்க போறீங்களா, சரி இங்க வந்து தினேஷ் இல்ல ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரேனியம் @123 அப்படின்னு ஏதோ டைப் பண்ணி அந்த பாஸ்வேர்டு அவனுக்கு கொடுக்கலாமா? அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு வழி தானே, ஒன்னு வந்து ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்ட் இல்ல கஸ்டம் பாஸ்வேர்ட். நான் என்ன சொல்றேன், 100 பேர் வேலை செய்யறான், எல்லாருக்குமே என்னால பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. அதனால என்ன பண்றேன், ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்ட் போறேன், இல்ல நீங்க கஸ்டம் பாஸ்வேர்டும் போகலாம், உங்க இஷ்டம் தான். பொதுவாக ஞாபகம் இருக்கா, உங்க ரியல் டைம்ல அவுட்லுக் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கும்போது பாஸ்வேர்ட் அவன் என்ன பண்ணுவான், ஒரு ஆல்பபெட்டிக் நம்பர் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் எல்லாம் சேர்ந்து கொடுப்பாரு. அப்ப அதான் என்னன்னு சொல்றோம், we basically call it as auto generated password. ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்டை கிளிக் பண்ணிட்டேன். அடுத்து இங்க ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கு, இதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இவன் அந்த ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்ட் டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது.
அவன் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. அப்ப அவன் பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணிக்கணும்ல அவனுக்கு. ஜிமெயிலுக்கு ஒரு ஆட்டோ ஜெனரேட்டர் பாஸ்வேர்ட் வந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க, அகைன் நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க. அப்போ யூ ஹவ் டு அட்டாச் திஸ் பாலிசி ஆல்சோ. இதான் பர்மிஷன் மாதிரி. இப்போ இதை நீங்க செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ண என்ன ஆகும், அவனுக்கு லாகின் பண்ணும்போது அந்த ஆட்டோ ஜெனரேட்டர் பாஸ்வேர்டை கொடுத்த அப்புறமா அவனுடைய ஓன் பாஸ்வேர்டை அவன் கொடுத்துக்கலாம். அப்படி நீங்க இதை கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் தலையை எடுத்து அவன் என்ன பண்ணிதான் ஆகணும், ஆட்டோ ஜெனரேட்டர் பாஸ்வேர்டை தான் பயன்படுத்தி ஆகணும் எல்லா டைமும். நான் என்ன பண்றேன், அவனுக்கு ஒரு பாலிசியை அட்டாச் பண்றேன். என்ன பாலிசி அட்டாச் பண்றேன், நீ என்ன பண்ணு, ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாகின் பண்ணும்போது ஆட்டோ ஜெனரேட்டர் பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீயே ஒரு பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணிக்க. இஸ் தட் ஓகே கைஸ்? சூப்பர். Yes, Dinesh. Yes. Now let me clicking on next. Clicking on next. இதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்காதீங்க, டைரக்டா நெக்ஸ்ட். கம் பிலோ, எதையுமே பார்க்காதீங்க, கிளிக் ஆன் கிரியேட் a user. Very simple. One user got created. பாத்தீங்களா, அந்த யூசருக்கு அவனே யூஆர்எலும் கொடுத்துடலாம். AWS அந்த யூசருக்கான யூசர் நேம் நம்ம கிரியேட் பண்ணுது, அதுக்கான பாஸ்வேர்ட் கஸ்டம் பாஸ்வேர்ட், சி ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்ட், கன்சோல் பாஸ்வேர்ட். இப்போ இங்க பாருங்க, யூ கேன் வியூ அண்ட் டவுன்லோட் த யூசர் பாஸ்வேர்ட் பிலோ ஆர் இமெயில் அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் சைனிங் இன் AWS மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல். இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், ஒன்னு இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி அவங்க கூட அவுட்லுக்லயோ இல்ல ஸ்லாக்லயோ இருந்தா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலாம், இல்ல வாட்ஸ்அப்ல கூட. அப்படி இல்லைன்னா அவனுக்கு நான் ஃபார்முலா அனுப்பணும்னு நினைச்சா ஒரு CSV ஃபைல் இருக்குல்ல, யூ கேன் டவுன்லோட் them. when you open this, see here இந்த மாதிரி ஒரு CSV ஃபைல் கிடைச்சிடும். இந்த CSV ஃபைலை நீங்க என்ன பண்ணிடுங்க, அவனுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. அவன் என்ன பண்ணுவான் சந்தோஷமா, he got the URL, he got the username, he got the password. So now let me check it. I will copy this. Okay, the copy பண்ண முடியலையே. Okay, I have clicked. So let me, now it's going right. Yes. Can I see one account ID got generated, right? இங்க இருக்கு பாருங்க அந்த account ID. இங்க ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணதால என்ன கிரியேட் ஆயிடுச்சு, அவனுக்கு ஒரு account ID கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அவனுடைய யூசர் நேம் என்னது, இதான் user-01. I can give user-01. அவனுடைய பாஸ்வேர்ட் I have to give it. Where is my password? Okay, password இங்க இருக்கு, reload. இங்க லாகின் அதெல்லாம் அங்க பிரச்சனை வந்துச்சு. No problem. I will copy this password and simply I can paste it over. Clicking on sign. Now can you see here, it is asking old password and new password and retype. ஏன் இது வந்துச்சு, அங்க செக் பாக்ஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணோம். We have attached one policy, IAM policy. Now I have to paste that password and என்னுடைய new password நான் இங்க கொடுத்துக்கலாம். So I am giving my new password here. Okay, once it is completed, done actually, sign into the console once again. And now நீங்க மேபி நினைக்கலாம் இது ரூட் யூசர், இது ரூட் யூசர் கிடையாது, இது IAM யூசர். சரிங்க, இதை நான் எப்படி IAM யூசர்னு ஒத்துக்கிறது? இவனுக்கு அப்படியே பேஜ் அப்படியே தானே இருக்கு. இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நான் ரூட் யூசர்ல ஒரு பக்கெட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணேன், ஞாபகம் இருக்கா? என்ன பக்கெட், S3 ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணேன். இப்போ நான் S3 பக்கெட் இருக்கான்னு பார்ப்போம். Let me clicking on this and click on this bucket இருக்குல்ல, இந்த பக்கெட்டை கிளிக் பண்ணுங்க, ஏதாவது பக்கெட் இருக்கான்னு பார்ப்போம். Can you see here, you don't have permission to see the bucket? Yes or no? Yeah, yes. Because and the user is the authenticated user. அவனுக்கு இந்த S3 ரிசோர்ஸ் பக்கெட்டை பார்க்கறதுக்கான பர்மிஷன் அட்டாச் பண்ணல. நான் ஒருவேளை அட்டாச் பண்ணியிருந்தா இவரால் என்ன பண்ண முடியும், அந்த பக்கெட்டை பார்க்க முடியும். Are you getting my point, guys? Yes or no? Yes, Dinesh. Everyone? Others? Yes. Yes, yes. Got it. Yes, Dinesh. See, suppose I will open new incognito window. Here I will go with AWS Amazon.com. Once again, I will clicking on sign into the console. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், as a manager or DevOps architect, I will be login as root user. நான் என்ன பண்றேன், root user login பண்ண போறேன். root user login பண்றேன். I have to give the password. So my password I can give it also. I have a multi-factor authentication got enabled. So let me check multi-factor authentication. Let's wait. 319162. Click on submit. Right.
இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I will go that particular user, click just a search IAM. I am the root user, right? I will go IAM. Now I will click on this user. Here we have a user 1, right? Yes or no? User 1 is available. So let me clicking on this user 1. இங்க பாருங்க, if you go here, right? நான் ஒரே ஒரு பர்மிஷன் மட்டும் தான் உனக்கு அட்டாச் பண்ணிருக்கேன். என்ன பர்மிஷன்? அவனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்றதுக்காக நான் ஒரு பர்மிஷன் அட்டாச் பண்ணேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ வில் ஆட் ஒன் மோர் பர்மிஷன். எதுக்காக? அவனுக்கு அந்த பக்கெட்டை பார்க்கணும். ஸோ லெட் மீ கிளிக்கிங் ஆன் திஸ் அண்ட் ஐ கேன் கிளிக்கிங் ஆன் ஆட் பர்மிஷன் ஒன்று இருக்கா? ஆட் பர்மிஷன். ஐ வில் கிளிக் ஆன் திஸ். ஐ வில் கிளிக். ஸோ யூ கேன் சி ரைட் அட்டாச் பாலிசிஸ் டைரக்ட்லி இது மாதிரி தான் இருக்குல்ல. ஸோ இன்னொரு அட்டாச் பாலிசி டைரக்ட்லி யூ ஹேவ் ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் திஸ் ஒன். அண்ட் இந்த இடத்துல AWS நிறைய பாலிசி ஆல்ரெடி அவங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த பாலிசிக்கு பேரு AWS மேனேஜ்டு பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, AWSல IAM பாலிசின்னு ஒன்று இருக்குல்ல. இந்த IAM பாலிசில 2 வகையான பாலிசி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி AWS மேனேஜ்டு பாலிசி. another policy is AWS custom policy. AWS custom policy. ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்? AWS மேனேஜ்டு பாலிசினா ஆல்ரெடி AWS இந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து சில பர்மிஷன்ல ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணா அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. நீங்க ஜஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணா போதும். ஆனா நீங்க ஒர்க் பண்ற ப்ராஜெக்ட்ல ஒருவேளை நீங்க ஒரு கஸ்டம் பாலிசியை கிரியேட் பண்ண போறீங்க. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? நீங்களே ஒரு பாலிசியை கிரியேட் பண்ண போறீங்க, கஸ்டமா கிரியேட் பண்ண போறீங்க. அப்போ யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் AWS கஸ்டம் பாலிசி. நான் இதையும் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்றேன் லேட்டர் கிளாஸஸ்ல. இப்போதைக்கு வில் கோ வித் AWS மேனேஜ்டு பாலிசியில ஏதாவது ஒரு பாலிசி சர்ச் பண்ணுவோம். என்ன பாலிசி? எனக்கு S3 ரிலேட்டடா பாலிசி வேணும். அப்ப S3 சர்ச் பண்ணுங்க. கேன் யூ see here S3 ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ் ஒரு பாலிசி இருக்கு பாத்தீங்களா? S3 ஃபுல் ஆக்சஸ் ஒரு பாலிசி இருக்கு. இப்போ எனக்கு ஜஸ்ட் பக்கெட்டை பார்க்கணும் தான் வேணும். பக்கெட்டை கிரியேட்லாம் பண்ண வேண்டாம். பக்கெட் என்ன பண்ணும்? பார்க்கணும். அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஐ அம் கோயிங் டு அட்டாச் AWS ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ் பாலிசி. இந்த பாலிசியை நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஐ அம் இதான் மேனேஜ்டு பாலிசி. AWS மேனேஜ்டு பாலிசி. I am going to attach. Click on next and I will add this S3 read only policy, add the permission. Super. Now if you come below, இந்த particular userக்கு பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு முதல் டைப் கொடுத்தேன். இப்போ S3 ரீட் பண்றதுக்கான பாலிசியும் கொடுத்திருக்கேன். Let me check it quickly. I will go to that particular page. In the management console, இது IAM user actually. Can you see here? User 1. நான் இந்த user 1 refresh பண்ணி பார்க்கிறேன். When you refresh, can you see here this guy can able to see the bucket now? இந்த bucket இவனால delete லாம் பண்ண முடியாது. Can you try delete? I will try to delete this one. I will copy this and put it here and I will try to delete this bucket. Delete this bucket. Can you see here? You don't have a permission to delete the bucket. Because அவனுக்கு என்ன கிடையாது? delete பண்றதுக்கான permission கிடையாது. அவன் just பார்க்கிறதுக்கான permission தான் இருக்கு. Read only access. Are you getting my point, guys? Yes or no? Yes. Yes. இப்போ ஒருவேளை இந்த பர்சன் இந்த பக்கெட்டை டெலிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? I should give the permission. இப்போ ஒருவேளை I can add one more permission. I will add attach one policy. என்ன பாலிசி நான் அட்டாச் பண்ண போறேன்? I am going to attach S3 அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்க. எதனா அதுக்கு ரிலேட்டடா எதனா வருதா பார்ப்போம். S3 full access கொடுத்துருமே. S3 full access. Just clicking on next and add the permission. And if you see here, in the read access upon the தேவை கிடையாது. கரெக்ட்டா? read access இருக்கு. full access கொடுத்தாச்சு. பரவாயில்லை. Let me go here. One second I will go here. இப்போ இந்த பர்சனை delete பண்ண முடியுதா பாப்போம். இந்த பர்சன் IAM யூசரால delete பண்ண முடியுதா? Let me clicking on delete and I will copy this and paste it here and delete this bucket. Your bucket got deleted, right? Your bucket can delete it. Can you check it here? Root user போய் பாருங்க அந்த bucket இருக்கான்னு. root user இருக்கான்னு பாருங்க. S3 கொடுங்க. click பண்ணுங்க. Can you go to that bucket part? Buckets. I don't have any bucket. Are you clear with what is IAM user and IAM policy? Yes, Dinesh. Yeah, sir. IAM user, IAM policy. IAM user na enadhu? It talks about authentication.
It only talks about authentication. IAM policy talks about permission, authorization. Authorization. Any questions so far? தினேஷ், இப்போ ரூட் யூசர் அப்படின்றவங்க ஒருத்தர் தான் இருக்க முடியுமா இல்ல? இல்ல, சொல்ல முடியாது. கம்பெனி டு கம்பெனி மாறும். ஓகே. இப்போதைக்கு ரூட் யூசர்ன்றது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் he has all the permission. He can do anything. He is the superior person. He is the powerful person. பட் ஜாயின் பண்ற எல்லாருக்கும் ரூட் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய ரோலுக்கு ஏத்த மாதிரி, அவங்களுடைய நீடுக்கு ஏத்த மாதிரி they will assign the task. They will assign the task. Okay. Then they will create a IAM user, which is the authenticated user, and they will attach some policy. Thereby that guy is authorized user. Yes. Any questions? ரூட் யூசர் நிறைய பேர் இருப்பாங்கன்னு சொன்னீங்க, பட் they have individual accounts for root user. I'm not Or saying same root user account. நிறைய பேர் இருப்பான்னு சொல்ல. Company to company it will vary. I'm saying Okay. whoever is the root user, that guy is the powerful user. Okay. Also they have a separate Team. That's what you're asking? Hello? I'm not able to hear you guys. Others? Am I audible? Hello? Ayyappan, Kokila, am I audible? Kirpachi? Not able to hear you guys. hello Dinesh, can you hear me? Yeah. Now I can able to hear you. Now I can. Okay. Yeah, tell me. 1 or 2% using root user, இருக்கலாம். but அது they 1 or 2 யூசரா இருக்கலாம், இல்ல okay, ஒரு 10% கூட இருக்கலாம். 10%. யார் வேணா இருக்கலாம். But they have individual. யார்? இல்ல வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. என்னால கேட்க முடியல. மத்தவங்களுக்கு நான் பேசுறது கேக்குதா இல்ல அவர் பேசுறது எல்லாருக்குமே கேக்குதா? தினேஷ், எங்களுக்கெல்லாம் கேக்குது. எங்களுக்கெல்லாம் கேக்குது. அவர் பேசுறது தினேஷ் அவர் வந்து ரூட் யூசருக்கு 2 யூசர் இருக்கலாம், 2 யூசர் வேற யூசரும் இருக்குமா கேக்குறாங்க. அப்படினா ரூட் யூசர் ஐஎம் யூசர் கிரியேட் பண்ணிப்பாரான்னு கேக்குறாங்களா? அப்படி புரியல. இல்ல இப்ப ரூட் யூசர் வந்து மல்டிபிளா இருக்கலாம்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? ஆமா ஆமா. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல அவங்க எல்லாருமே ஒரே பாஸ்வேர்ட் ஒரே யூசர் ஐடி தான் போடணுமா? அப்படி கிடையாது. இண்டிவிஜுவலா இருக்குமா இல்ல கேக்குறேன். அது அகைன் ப்ராஜெக்ட் டு ப்ராஜெக்ட் மாறும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்கன்னா அவங்க 2 பேருக்குமே ஒரே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இருக்கலாம். ஓகே. பட் எம்எஃப்ஐ கிரியேட் பண்ணா ஒருத்தர் மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸாக்ட்லி, அதனால தான் சொன்னேன். அகைன் ஒரே ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் மல்டிபிள் பேர் கம்பெனில கண்டிப்பா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே. ஒரு 4-5 பேரை கூட ரூட்டா போடலாம்னு சொல்றேன், டிஃபரண்ட் கிரெடென்ஷியலுக்கு. ஓகே. கிருப்பாச்சி ரூட் யூசர், நானும் ரூட் யூசர், 2 பேருமே ரூட் யூசர். உங்களுக்கு உங்க யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட், என்னோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட். ஓகே. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ரூட் யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டு மத்த 2 யூசர் இருக்காங்க அவங்களையும் ஐஎம் யூசரா கிரியேட் பண்ணுவாங்களே தவிர அவங்களுக்கு எல்லா பர்மிஷனும் கொடுத்துட்டா அவங்க ரூட் யூசர் ஆக்ட் ஆவாங்கல்ல. ஆமாங்க. ஒரு ரூட் யூசர் வந்து அவங்களுக்கு கீழே உள்ள ஒரு ஐஎம் யூசர் 3 பேரை கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கான ஆத்தரைஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டா அவங்க பாட்டில் அவங்க ஒர்க் பார்த்து இருப்பாங்க. எனக்கு அவங்களுக்கு என்ன பர்மிஷன் இருக்குல்ல அந்த பர்மிஷனை மட்டும் அட்டாச் பண்ணுவாங்க. ஓகே. அவங்களோட ரோல் என்னவோ அந்த ரோலுக்கான பெர்மிஷன் மட்டும் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. அவங்களோட நீட் என்ன, ரோல் என்ன, அவங்க என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் பண்ண போறாங்க, உங்களுக்கு எந்த ரிசோர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்தா போதும், எல்லாத்தையும் பொறுத்து இருக்கு. பட் எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் ரூட் யூசருக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்கு. பட் ரோல் என்னவோ அதை ஒண்ணே பொதுவா இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஐஎம் யூசர். எக்ஸாக்ட்லி. ஆமா. ஃபைன். ரைட். சோ எனி क्वेश्चन so far? இப்போ ஐஎம் யூசருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா ஆத்தென்டிகேஷனும் கொடுத்தாலும் அவங்க வேற யாருக்கும் எல்லா ஆத்தென்டிகேஷன் மீன்ஸ் எல்லா ஆத்தரைசேஷன் சொல்றீங்களா? எல்லா பாலிசி அட்டாச் பண்ணாலும் அப்படி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களால வேற யாருக்கும் எதுவும் பவர் கொடுக்க முடியாதுல்ல அந்த பாலிசி. ரூட் ஐஎம் யூசரால இன்னொரு ஐஎம் யூசரை கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஓகே. ரூட் யூசரால தான் ஐஎம் யூசரை கிரியேட் பண்ண முடியும். ஒரு ஐஎம் யூசருக்கு வந்து எல்லா ஆத்தரைசேஷனுமே கொடுத்துட்டா அவங்க வந்து ஐஎம் ரூட் யூசர் இருப்பாங்க. இது எல்லாமே நம்ம கற்பனையில பேசுறது. ஒரு ப்ராஜெக்ட் வேரி ஆகும்னு நான் சொல்றேன். இப்ப நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூட் யூசரா இருக்கேன், என்னுடைய கொலீக் ஒருத்தர் இருக்கான், என்னுடைய பவர்ஃபுல் மொத்தமா அவனுக்கு கொடுக்கணும்னு நான் நினைச்சேன்னா ஐ கேன் கிரியேட் ஒன் ஐஎம் யூசர் வாட் எவர் த பர்மிஷன் தட் ஐ ஹேவ் ரைட் தட் ஐ கேன் அட்டாச் அண்ட் ஐ கேன் கிவ் இட் டு देम.
எஸ் ஆர் நோ? Yeah. நான் தானே பர்மிஷன் அட்டாச் பண்றேன், அதுக்கப்புறமா அவன் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா, அப்ப நான் கான்சியஸா இருந்தா மட்டும் தான் உனக்கு அட்டாச் பண்ண முடியும். எஸ் ஆர் நோ? Yes. Fine. See, IAM பொறுத்த வரைக்கும் IAM ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் 4 காம்போனன்ட் இருக்கு IAMல. என்னென்ன காம்போனன்ட்? ஃபர்ஸ்ட் காம்போனன்ட் வந்து யூசர், நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது. செகண்ட் காம்போனன்ட் பாலிசி பர்மிஷன், நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது. தேர்ட் காம்போனன்ட் குரூப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கு. ஃபோர்த் காம்போனன்ட் ரோல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கு. இப்போ IAM பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் 4 காம்போனன்ட் இருக்கு. IAM யூசர், IAM பாலிசி, IAM குரூப், IAM ரூல்ஸ். நம்ம யூசர் அண்ட் பாலிசி மட்டும் தான் பார்த்திருக்கோம். குரூப்னா என்ன, ரோல்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கல. ரோல்ஸை பத்தி நான் இந்த கிளாஸ் பார்க்க போறதும் இல்லை. பட் I'm going to teach you about the groups also in this particular session. What is groups? இப்போ for an example, guys please be on mute. நீங்க கேள்வி கேட்கும் போது அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. See, இப்போ ஒருவேளை யூசர்னா என்னன்னு தெரியும், பாலிசினா என்னன்னு தெரியும். Guys, before that I will create another user also. How to create another user? Very simple. You can go for your root user. You should go for root user, right? I can go for root user. This is my root user, and I can go with IAM and clicking on this one. And what I will do, I will create one more user, right? Clicking on user. Already I have one user, and I can create another user also. Give some name, say user, which is 02 is the user, and I want to give the permission for AWS Management Console, and I want to create one user, and maybe auto generate a password, and user must have a new password also. Let me clicking on next. Suppose directly எனக்கு பாலிசி அட்டாச் பண்ணணும்னா இங்க நான் அட்டாச் பண்ணிடலாம்ல. Suppose I want to attach some policy. சரி, நான் என்ன பண்றேன், இப்போதைக்கு S3 மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். S3 full access கொடுக்கணும், இல்ல S3 read access கொடுக்கணும். I can attach that policy, right? Straight away. First create பண்ணிட்டு பாலிசி அட்டாச் பண்ண அவசியம் கிடையாது. பண்ணும்போது என்ன பண்ணிடலாம், we can attach one policy also. Directly clicking on next. இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 பாலிசி இருக்கு. ஒன்னு பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்றதுக்கான ஆக்சஸ், இன்னொன்னு ரீட் பண்றதுக்கான ஆக்சஸ். S3, just you can create a user. Now can you see here, username and password got created. நான் இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த CSV ஃபைலை அந்த பர்சனுக்கு ஷேர் பண்ணலாம். Yes or no? So let me go with one more incognito window, aws.amazon.com. எப்படி லாகின் பண்றது? Clicking on sign in to console. ஆல்ரெடி incognito window இது ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கா? சூப்பர். So I will, okay, no problem, I will log out. Clicking on this and clicking on sign out. I will click on sign into console. Ipo I need to log in as IAM user, right? Clicking on this IAM user. You have account ID, yes or no? Where is your account ID? Account ID is available here. So I will இங்க நான் லாக் அவுட் பண்ணணும். ஒரு நிமிஷம். Yeah. This is root user and here uranium tech vh@gmail.com, and I can give the password also. And what is the MFA code, which is submit. I will log in, and I have IAM user user number 2, users number 2. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா where is the data? You have security credential, right? When you clicking on this, here you can see. என்ன பிரச்சனை தெரியுமா, updated 1 minute ago, when you clicking on manage console access, it got disabled actually. நான் இருக்கும் போதே எனேபிள் பண்ணிருக்கணும். நான் அப்பவே எடுத்திருந்தா உண்டு. நான் டவுன்லோட் பண்ணி விட்டுட்டு நான் என்னாச்சு, இந்த ஒட்டுமொத்த டேட்டா கான். அதனால நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போதே என்ன பண்ணணும், you have to download also, right? So நான் என்ன பண்றேன், யூசர்ல போயிட்டு I will delete this user -02, delete this, and I will create. It got deleted. Yeah. Add a user, say user -02, provide the console access,
and creating IAM user, checking the password and clicking on next, attach some policy, say read only access policy, S3 read, S3, S3, read only access, and then I can click on next, and clicking on create a user. Now it will create the password, right? Immediately CSV file download பண்ணிட்டு. So this is the thing. So இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் வந்து உங்களுடைய account ID. This is what your account ID. I will copy this and I can put it here. This is my account ID. I will copy this and here I have to keep it, this account ID. And what is the username? Username is user -02. And then the CSV file. This is my password and I can give it here and clicking on sign in. Now I can able to change the password. I can giving the password. Confirm password change. Fine. Any questions so far? இப்போ அவருடைய S3 பக்கெட்டை பார்க்க முடியுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா S3 கிளிக் பண்ணுங்க, அவரால் பக்கெட் பார்க்க முடியுதா இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். கிளிக்கிங் ஆன் பக்கெட்ஸ். நாங்கள் பக்கெட்டே இல்லை ஃபர்ஸ்ட், அதனால எந்த பக்கெட்டையும் பார்க்க முடியல. பட் அங்கே பக்கெட்டை நான் கிரியேட் பண்ணியிருந்தா இங்கே பார்க்க முடியும். So far clear? Yeah. பட் விஷயம் என்னன்னா, இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு புது எம்ப்ளாயி வராரு. அந்த எம்ப்ளாய்க்கு நான் என்ன பண்றேன், IAM யூசர் கிரியேட் பண்றேன், இன்னைக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. ஒருவேளை 10 பேர் வராங்கன்னு வச்சுப்போம், 10 பேர் வராங்க. இப்ப நான் 10 பேருக்கு என்ன பண்றேன், 10 யூசர் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஒவ்வொரு யூசருக்கா நான் போய் என்ன பண்ணணும், தனியா இவனுக்கு இந்த பர்மிஷன், இவனுக்கு எந்த, ஒருவேளை 10 பேருமே டெவலப்பர் வச்சுப்போம், ஜூனியர் டெவலப்பர். கேன் யூ டெல் மீ, 10 பேருக்குமே ஒரே பாலிசி அட்டாச் பண்ண வேண்டியதா இருக்குமா, இல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பாலிசி அட்டாச் பண்ண வேண்டியதா இருக்குமா இந்த மாதிரி கேஸ்ல? கேன் யூ டெல் மீ? If எல்லாரும் சேம் டெஸ்டினேஷன் தான், you can give same policy, right? எக்ஸாக்ட்லி ரைட். 10 பேருக்குமே நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு கம்பெனிக்கு புதுசா வந்து ஒரு 20 எம்ப்ளாயி இன்னைக்கு ஆன்போர்ட் ஆறாங்க, அந்த 20 பேருக்கு அவுட்லுக் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். நான் அவங்க எல்லாருக்குமே நான் ஒரே பாலிசி தான் அட்டாச் பண்ணுவேன். அவுட்லுக்ல போய் என்னத்தை நான் சேஞ்ச் பண்ண போறேன்? கரெக்ட் தானே? எல்லாருமே டைம் ஷீட் ஆக்சஸ் பண்ண போறாங்க. அப்ப எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தானே டைம் ஷீட் இருக்கும். அவங்க மேனேஜர் கிடையாது, எம்ப்ளாயிஸ் தானே. சரி, அவங்க எல்லாருமே சேலரி பார்க்கறதுக்கு பேரோல் போர்ட்டல் இருக்கு. அப்ப பேரோல் போர்ட்டல் எல்லாருக்குமே என்ன பண்ண போறேன், ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ஆக்சஸ் தானே கொடுக்க போறேன். எஸ் ஆர் நோ? எஸ் எஸ். தனித்தனியா யூசர் கிரியேட் பண்றதே கஷ்டம். அந்த யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கா போயிட்டு பாலிசி சர்ச் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிட்டு இருந்தா வெதர் இஸ் இட் ஈஸி டாஸ்க் ஆர் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்? It will be difficult. எக்ஸாக்ட்லி ரைட், இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். அதனால தான் ஐஎம் என்ன சொல்லுது, நீ என்ன பண்ணு, பெட்டர் குரூப்பை கிரியேட் பண்ணிடு. ஐஎம் என்ன சொல்லுது, யூ கேன் கிரியேட் த குரூப். அந்த குரூப்புக்குள்ள யார் யாரெல்லாம் அந்த ரோலுக்குள்ள வராங்களோ அவங்க எல்லாம் போட்டு யூசரா, அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே டைம் என்ன பண்ணிடு, பாலிசி அட்டாச் பண்ணிடுன்னு சொல்றாங்க. ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட் கைஸ்? ஓகே ஓகே தினேஷ். சோ அப்போ நம்ம ஐஎம்லே பாத்தீங்கன்னா, what is happening? So 68441 password. Okay, this is password. 68441. It should. What happened? Uranium Tech VHH authentication information is incorrect. Refresh. Done actually.
Okay, it's happening. Now, once you logged in, right? Now, if you search IAM, in the IAM layer, we have another component which is nothing but groups component. Can you see here? User roles, user groups. நீங்க இந்த user groups create பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? You can create a group already. Say for an example, இது வந்து QA group வச்சுப்போம். Tester group. இந்த tester groupல இந்த ரெண்டு யூசருமே வராங்கன்னா you can select them. யார் யாரெல்லாம் வராங்களோ அந்த யூசரை நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம்? Say suppose I have created this particular group. பாலிசியை அட்டாச் பண்ணாம என்ன பண்ணிட்டேன்? குரூப்பை கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதுல ஒரு 200 பேர் இருக்கான்னு வச்சுப்போம். இந்த 200 பேருக்குமே நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஒரு புது பாலிசி ஒண்ணு வந்திருக்கு கம்பெனிக்கு. இவங்க 200 பேர் ரோலுக்கு அதை அட்டாச் பண்ண நான் நினைக்கிறேன். இல்ல ஒரு gift கார்டு கொடுக்கலாம்னு வச்சுப்போம். அந்த gift கார்டுக்கு ஒரு பாலிசி அட்டாச் பண்ணணும். அப்ப நான் உடனே என்ன பண்ணலாம்? I can clicking on this particular group. சிம்பிளா போயிட்டு இந்த இடத்துல பர்மிஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல என்ன பர்மிஷன் நீங்க அட்டாச் பண்றேன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃபார் an example இதுக்கு வந்து EC2 பர்மிஷன் இதை அட்டாச் பண்ண போறேன். EC2 permission. Say I will say okay, maybe administrator access permission. Something I'm attaching, and this is also I'm attaching. This is also I'm attaching. Right? Once attached, I will add the permission. That's it. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? அந்த 200 பேருக்குமே அந்த பர்மிஷன் கிடைச்சு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஒர்க் பண்றது. அப்போ ஐஎம்ல என்ன இருக்கு? We have a groups also. Is that okay guys so far? Yeah. Yes. Yes. ஆமா குரூப்ஸ் ஆமா ஆல்ரெடி யூசர்ஸ் இருக்காங்க. அந்த யூசர்ஸ்க்கு நீங்க பர்மிஷன் அட்டாச் பண்றதுக்காக தான். நீங்க அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்னு பண்ணலாம். சே ஃபார் an example, ஆல்ரெடி அந்த கேட்டகரியில இருக்கிற குரூப்புக்குள்ள பர்மிஷனோட சில யூசர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல. இப்போ நீங்க இந்த யூசர் அந்த குரூப்புக்குள்ள போய் ஆட் பண்ணிட்டாங்க என்ன ஆயிடும்? வேலை முடிஞ்சு போச்சு. நான் சொல்றது புரியுதா? குரூப் ஆல்ரெடி இருக்கு. இந்த குரூப்ல போய் டைரக்டா நீங்க என்ன பண்ணிடலாம்? You can add the user. அவங்களுக்கு எல்லா பர்மிஷனும் கிடைச்சிடும். Are you getting my point? Yes. Right? இங்க போயிட்டு add user னு இருக்கு பாருங்க. இங்க போய் டைரக்டா நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியதுதான்? யூசர் ஆட் பண்ண வேண்டியதுதான். பட் இது ரூட் யூசர். ஓகே? Are you clear? Yes or no guys? Yes sir. Yes. சார் இப்போ நான் ஒரு ஐஎம் யூசரா இருக்கேன். ரூட் யூசர் எனக்கு எல்லா ஆத்தரைசேஷனும் கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்க. இப்போ எனக்கு இன்னொரு பர்சன் வர்றாங்கன்னா நான் அவங்களுக்கு ஒரு ஐஎம் யூசரை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா? இல்லைங்க, நீங்க பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு அந்த பர்மிஷன் அட்டாச் பண்ணா கிரியேட் பண்ண முடியும். ஒருவேளை உங்க ஐஎம் யூசர் இருக்குல்ல, நீங்க ஒரு ஐஎம் யூசரை கிரியேட் பண்ண முடியும்னு அந்த ஒரு பாலிசி அட்டாச் பண்ணி இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஒரு ஐஎம் யூசரை கிரியேட் பண்ணலாம். Are you getting my point? ஓகே 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 சார். Any questions so far? Yes, can you so far? Any questions so far? No questions. இப்ப நான் delete பண்ணிட்டேன்னா இப்ப யாராலுமே அந்த யூசரை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அந்த ஐஎம் யூசர் கிடையாது. நான் delete பண்ணிட்டேன். இப்ப நான் delete பண்ணிட்டேன்ல, சரி delete பண்ண அப்புறம் உங்களால அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா? சொல்லுங்க. முடியாது. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இதை நான் ஒருவேளை மறந்துடுறேன்னு வச்சுப்போம். ஒரு பர்சன் இருக்கான், அந்த பர்சனுக்கு நான் ஒரு ஐஎம் யூசர் சில பர்மிஷனை அட்டாச் பண்றேன். ஐஎம் யூசர் பிளஸ் பர்மிஷனை அட்டாச் பண்றேன். நான் இந்த யூசர் டெலிட் பண்ணாத வரைக்கும் அவனால எல்லாத்தையுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். நான் டெலிட் பண்ணா மட்டும் தான் அவனால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா என் கம்பெனில என்ன ஒரு இதுனா, ஒருத்தர் வெளியே இருந்து வரான், அவன் என்ன கேட்கறான், அவனுக்கு நான் ஒரு 30 மினிட்ஸ் இல்ல 1 hour மட்டும் அவனுக்கு அந்த ஐஎம் யூசரை ஆட் பண்ண வைக்கணும். 1 ஹவருக்கு அப்புறமா என்ன பண்ண முடியாது, அவனால அந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. நீங்க பாத்துருக்கீங்களா, இந்த அசைன்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட்லாம் வரும்போது சில டாஸ்க் எல்லாம் கம்பெனில இருந்து அனுப்புவாங்க. அது 30 மினிட்ஸ்ல எக்ஸ்பயர் ஆயிடும், 1 ஹவர்ல எக்ஸ்பயர் ஆகும். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? அதே மாதிரி நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப அந்த மாதிரி டைம்ல நான் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் ஐஎம் ரோல். அதுதான் அந்த ஐஎம் ரோல். 4வது காம்பனன்ட். 4வது காம்பனன்ட் ரோல் எதுக்காக? ஒன்லி ஃபார் இந்த ஷார்ட் பவுண்ட் ஆக்சஸ்க்காக. ஒரு 1 hour இல்ல 30 மினிட்ஸ் இல்ல 10 மினிட்ஸ் இல்ல 5 மினிட்ஸ் மட்டும் தான் அது வேலிடா இருக்கணும். அது வரைக்கும் அதுக்குள்ள என்ன பண்ணிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கிடையாது. டெம்பரரியா ஏதோ ஒரு ஆக்சஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த யூசருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can create the role. நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can create the role, I am role. பட் இப்ப I am role பத்தி பேசல. எனக்கு அது மாதிரி ஒரு நீட் DevOps கிளாஸ் எடுக்கும்போது வரும். அந்த டைம் I can teach you. As of now, I am user, I am group, I am policy. So far clear? Yes.
Yes, yes. Then fine guys, just do practice. Kandipa practice பண்ணனும் ஞாபகம் இருக்காது. So tomorrow we'll discuss the another part. But today we have done our IAM. IAM is one of the AWS service. Fine. Any question so far? No, Dinesh. Okay, then we'll discuss tomorrow guys. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you so much.